Good afternoon, students. Welcome back to my another presentation, Microsoft PowerPoint class 7. Subject description আজকে বরাবরের মতো রেখেছি story. The name of the story is J.C. Bose, A Beautiful Mind. J.C. Bose, A Beautiful Mind is equal to Jagadish Chandra Basu, A Beautiful Mind. So let's start. Let's read with unit on. Historically, in 1895 India was under the British rule. ঐতিহাসিকভাবে 1895 সালে ভারত ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। A different a different history was made that year at the town hall in Calcutta. কলকাতার টাউন হলে সেই বছরই আলাদা ইতিহাস তৈরি হয়েছিল। An interesting demonstration was performed by Jagadish Chandra Bose, an assistant professor of প্রেসিডেন্সি কলেজ। একটি আকর্ষণীয় প্রামাণিক তথ্য প্রদর্শন করেন প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসু। Everyone was overawed when the electromagnetic waves traveled from the lecture hall to a third room about 75 meters away. ইলেকট্রো ইলেকট্রো-চৌম্বকীয় তরঙ্গগুলি যখন বক্তৃতা হল থেকে প্রায় 75 মিটার দূরে তৃতীয় ঘরে যাত্রা করে তখন সকলেই হতবাক হয়ে যায়। These waves passed through three solid walls. এই তরঙ্গগুলি তিনটে শক্ত প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল। This was a remarkable and path-breaking incident which paved the way for future research all over the world. একটি এটি একটি লক্ষণীয় এবং উদ্ভাবনীয় ঘটনা যা সারা বিশ্ব জুড়ে ভবিষ্যতের গবেষণার পথ প্রশস্ত করেছিল। Born on 30 November 1858 at Bikrampur, now Munshiganj, district of Bangladesh, Jagadish Chandra Bose was a man of diverse talents, a physicist, biologist, botanist, as well as a writer of social fiction. 1888 সালের 30 নভেম্বর বিক্রমপুরে বর্তমান যাকে মুন্সিগঞ্জ বলা হয় জন্মগ্রহণ করেছিলেন জগদীশ চন্দ্র বোস। একাধিক প্রতিভার মানুষ, একজন পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞানী, উদ্ভিদবিদ্যা এবং বিজ্ঞান কথা সাহিত্যিক। His father Bhagwan Chandra Bose was a leader of the ব্রাহ্ম সমাজ। তার পিতা ভগবান চন্দ্র বোস ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের একজন নেতা। He worked as a deputy magistrate in ফরিদপুর, বর্ধমান and in other places. তিনি ফরিদপুর, বর্ধমান এবং অন্যান্য জায়গায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। Jagadish Chandra's education started in a vernacular school because his father believed that one must know one's mother tongue before learning any other language. জগদীশ চন্দ্রের পড়াশোনা ভার্নাকুলার স্কুলে শুরু হয়েছিল কারণ তার বাবা বিশ্বাস করতেন যে অন্য কোনো ভাষা শেখার আগে একজনের অবশ্যই নিজের মাতৃভাষা জানা উচিত। Besides, one should know one's own people. তদ্বিতীয় পাশাপাশি নিজেদের লোকেদেরও জানা উচিত। Speaking at the Bikrampur Conference in 1915, Bose said, at that time sending children to English schools was a privileged status symbol.
1915 সালে বিক্রমপুর সম্মেলনে বক্তব্যে বোস বলেছিলেন, সেই সময় শিশুদের ইংরেজি স্কুলে পাঠানো ছিল একটি সুবিধাপ্রাপ্ত স্থিতির প্রতীক। In the vernacular school, you in the vernacular school to which I was sent, the son of the Muslim attendant of my father sat on my right side, and son of the fish of a fisherman sat on my left. কুলার স্কুলে যেখানে আমাকে পাঠানো হয়েছিল, আমার বাবার মুসলিম পরিচারিকার ছেলেটি আমার ডান দিকে বসেছিল এবং একটি জেলের ছেলে আমার বামে বসেছিল। They were my playmates. তারা ছিল আমার খেলার সঙ্গী। I listened spellbound. I listened spellbound to their stories of birds, animals, and aquatic creatures. আমি তাদের পাখি, প্রাণী এবং জলজ প্রাণীর গল্পগুলি সম্মোহিত হয়ে শুনতাম। Perhaps these stories created in my mind a keen interest in investigation the working of nature. সম্ভবত এই গল্পগুলি আমার মনে প্রকৃতির রচনাগুলি অনুসন্ধানের জন্য গভীর আগ্রহ তৈরি করেছিল। When I returned home from school accompanied by my school fellows, my mother welcomed and fed all of us without discrimination. যখন আমি যখন স্কুল থেকে অনুগামীদের সাথে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আসতাম, তখন আমার মা আমাদের সবাইকে স্বাগত জানাতেন এবং বৈষম্য না করেই খাওয়াতেন। It was because of my childhood friendship with them that I could never feel that there were creatures who might be labeled low caste. I never realized that there exists a problem common to the two communication Hindus and Muslims. তাদের সাথে আমার বন্ধুত্বের কারণেই আমি কখনোই অনুভব করতে পারিনি যে এমন প্রাণী রয়েছে যাদের নিম্ন বর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আমি কখনোই বুঝতে পারিনি যে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সাধারণ সমস্যা রয়েছে। আচ্ছা, in 18 in 1869 in 1869 Bose joined Hare School, and 6 years later he was admitted to St. Xavier School in Calcutta. 1869 সালে বোস হেয়ার স্কুলে যোগ দেন এবং 6 বছর পরে তিনি কলকাতার সেন্ট জাভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন। He passed the entrance examination and joined St. Xavier's College of Calcutta. তিনি প্রবেশিকা পাশ করে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে যোগদান করেন। It was here that he came in contact with Jesuit Father Egon
Lafont, who played a significant role in developing his interest in natural science. এখানেই তিনি জেসুইট ফাদার ইউজিন লাফন্টের সংস্পর্শে আসেন, যিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। Later, Bose went to England and secured admission in Christ College, Cambridge to study natural science. পরে বোস ইংল্যান্ডে গিয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি সুরক্ষিত হন। In 1884, in 1884, he received the natural pre-post from University of Cambridge and a BSc degree from the University of London. 1884 সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ট্রিপোস এবং একটি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি পান। The following year, Bose joined Presidency College as officiating professor of physics. পরের বছর বোস প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার কার্যনির্বাহী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন, but he was not provided facilities of research. তবে তাকে গবেষণার সুযোগ দেওয়া হয়নি। He was also offered lower salary than his European colleague. তাকে তার ইউরোপীয় সহকর্মীদের তুলনায় কম বেতনও দেওয়া হয়েছিল। Bose had a remarkable sense of self-respect and national pride. বোসের আত্মসম্মান এবং জাতীয় গর্বের এক অসাধারণ অনুভূতি ছিল। Therefore, as a sign of protest, he continued his teaching assignment for 3 years without accepting in salary. অতএব প্রতিবাদের লক্ষণ হিসেবে তিনি তার বেতন গ্রহণ না করে 3 বছর ধরে শিক্ষকতার দায়িত্বটি চালিয়ে যান। Finally, the director of public instruction and the principal offered him a permanent teaching post. অবশেষে পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এবং ডিরেক্টর এবং অধ্যক্ষ তাকে একটি স্থায়ী শিক্ষাদানের পোস্টের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। So let's continue with Unit 2. Bose had invented several sensitive instruments. বোস বেশ কয়েকটি সংবেদনশীল যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। One of them is a spectroscopy, which is used to measure the growth rate of plants. এর মধ্যে একটি হলো ক্রিস্কোগ্রাফ, যা গাছের বৃদ্ধির হার পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। Through his experiments, Bose showed that plants behave in a same manner as human beings, although plants take longer to respond than animals. বোস তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে গাছপালাগুলি মানুষের মতো একই রকম আচরণ করে, যদিও গাছপালা প্রাণীর চেয়ে সাড়া দিতে বেশি সময় নেয়। He proved that plants are sensitive to heat, cold, light, noise, and other external stimuli, just like human beings. তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে গাছপালা মানুষের মতোই তাপ, ঠান্ডা, হালকা শব্দ এবং অন্যান্য বাহ্যিক উদ্দীপনার প্রতি সংবেদনশীল। By injecting poison into a living plant, Bose showed that they react in same manner as we do. একটি জীবন্ত উদ্ভিদে
বিষ ইনজেকশনের মাধ্যমে বোস দেখিয়েছিলেন যে তারা আমাদের মতে প্রতিক্রিয়া দেখায়। সায়েন্টিফিক রিসার্চ অন electromagnetic waves was initiated by J.C. Bose in the late 19th century. ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জেসি বোস দ্বারা বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় তরঙ্গগুলির উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করা হয়েছিল। It was the Italian scientist Marconi who got the patent for the invention of wireless telegraphy. তিনি ছিলেন ইতালিয়ান বিজ্ঞানী মার্কনি যিনি ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফির আবিষ্কারের পেটেন্ট পেয়েছিলেন। But we must remember that Bosch's public demonstration in Calcutta among the same lines happened much earlier. তবে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বোসের একই পথে কলকাতায় প্রকাশ্য প্রামাণ্যিক তথ্য প্রদর্শন অনেক আগেই হয়েছিল। Instead of looking for commercial benefit for his invention, Bose made his inventions public in order to allow others to advance further along the lines of his research. তার আবিষ্কারগুলির জন্য বাণিজ্যিক সুবিধা অনুসন্ধান করার পরিবর্তে বোস তার আবিষ্কারগুলি সর্বজনীন করেন যাতে অন্যান্যরা তার গবেষণার পথে আরো এগিয়ে যেতে পারে। However, Bose's place in history has now been re-evaluated. তবে ইতিহাসে বোসের স্থান এখন পুনরায় মূল্যায়ন করা হয়েছে। This great Indian scientist was eventually crowned with glory when he was awarded knighthood by the British government in 1917. 1917 সালে ব্রিটিশ সরকার দ্বারা যখন নাইটহুড পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল তখন এই মহান ভারতীয় বিজ্ঞানী অবশেষে গৌরবের মুকুটে সম্মানিত হয়েছিলেন। He was also conferred many other awards like Fellow of the Royal Society, Companion of the Order of the Indian Empire, etc. তাকে আরো অনেক পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল যেমন ফেলো অফ দ্য রয়্যাল সোসাইটি, কম্পিয়ন of the Order of the Indian Empire ইত্যাদি। Needless to say, he is one of the greatest scientists ever born in our country. বলা বাহুল্য তিনি আমাদের দেশের জন্মগ্রহণকারী সর্বকালের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী। Sir J.C. Bose wrote several books and published many research papers in leading science journals. স্যার জেসি বোস বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন এবং শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞান জার্নালে অনেক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। Some of the famous books are response in the living and the non-living, 1902, the nervous museum, the nervous mechanism of the plants, major mechanism of the plant. তিনি কয়েকটি বিখ্যাত বই রেসপন্স বই হল রেসপন্স ইন দ্য তিনি কয়েকটি বিখ্যাত বই হলো তার কয়েকটি বিখ্যাত বই হলো রেসপন্স ইন দ্য লিডিং অ্যান্ড নন লিডিং, দ্য নার্ভাস মেকানিজম অফ প্ল্যান্টস, মেজর মেকানিজম অফ প্ল্যান্টস ইত্যাদি। ইন 1896, বস রোড নিরুদ্দেশের খোঁজে সায়েন্স ফিকশন। 1896 সালে বোস একটি বিজ্ঞান কল্পনাহীন লিখেছিলেন নিরুদ্দেশের খোঁজে। In fact, he was the first writer of science fiction in Bengali. প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাংলায় বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর প্রথম লেখক। In November 1917, Bose founded the Bose Institute at his own house in Calcutta. 1917 সালের নভেম্বরে বোস কলকাতায় নিজ বাড়িতে
বোস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন? He denoted Bose Institute to the nation for research of science. তিনি বিজ্ঞানের উপর গবেষণার জন্য জাতিকে বোস ইনস্টিটিউট দান করেছিলেন। The great Indian scientist breathed his last on 23rd November 1937. এই মহান ভারতীয় বিজ্ঞানী 1935 সালের 23শে নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সো অল অফ মাই স্টুডেন্টস, এই ছিল আজকের আমার স্টোরি। এই ছিল দিস ওয়াজ মাই স্টোরি। আই হোপ, আশা করছি গল্পটা তোমাদের ভালো লেগে গেছে। এখন আমরা চলে আসবো কম্পিটিশন এক্সারসাইজ অ্যাবাউট জেসি বস আ বিউটিফুল মাইন্ড। সো লেটস স্টার্ট। চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য গিভেন অপশন। এই যে অপশনের মধ্যে থেকে প্রত্যেকটার মধ্যে থেকে আমাদেরকে উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। সো লেটস স্টার্ট, লেটস বিগিন। জগদীশ চন্দ্র বোস স্টাডিড, জগদীশ চন্দ্র বোস পড়াশোনা করেছিলেন হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল, বেলাঙ্গ গভর্নমেন্ট স্কুল। কোন স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন? আনসার হবে হেয়ার স্কুল। সো লেটস সি দ্য আনসার। জগদীশ চন্দ্র বোস স্টাডিড ইন হেয়ার স্কুল। জগদীশ চন্দ্র বোস পড়াশোনা করেছিলেন হেয়ার স্কুলে। বোস মেট ফাদার লাফ্রন্ট, বোস মেট ফাদার লাফ্রন্ট at Cambridge, London or St. Xavier's College। তাহলে কোথায় ল্যাফ্রন্ট করেছিল বোস মেট ফাদার? কোথায় তাহলে বোস পড়াশোনা করেছিলেন কোন কলেজে? সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সো বোস মেট ফাদার ল্যাফ্রন্ট at St. Xavier's College. Next, Bose graduated in BSc from from University of Cambridge, University of Oxford, University of London। কোন কলেজ থেকে বোস বিএসসির উপরে গ্রাজুয়েট করেছিলেন? Obviously that was University of London. So let's see the answer. Bose graduated in BSc from University of London. Now, Jesse was a beautiful mind. Activity 2. We should have come to in activity 2. Fill in the chart with information from the text. Fill in the chart. চারটি পূরণ করতে হবে পুরো গল্পের মধ্যে থেকে তথ্য নিয়ে। এখানে আছে ইয়ার, বা লেফট রাইটে আছে, লেফট সাইডে আছে ইয়ার, অ্যান্ড রাইট সাইডে আছে ইভেন্ট। সো অ্যাজ এ ইয়ার, the event, what was the event? We must have see or must have read or must have understood, must have know. So let's read or let's see. 1858, the year, the time of the year is 1858। কি ঘটনা ঘটেছিল? ইভেন্ট জেসি বোস ওয়াজ বর্ন। তাহলে 1858 সালে জেসি বোস জগদীশ চন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 1869 কি ইভেন্ট ঘটেছিল? বোস জয়েন্ট হেয়ার স্কুল। বোস হেয়ার স্কুলে জয়েন করেছিলেন কত সালে? 1869 সালে। তারপরে আছে কি 1881 জয়েন্ট সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে জয়েন করেছিলেন বোস কত সালে? 1881 সালে। নেক্সট আছে কি 1884 হি রিসিভড ন্যাচারাল অ্যান্ড সায়েন্স ড্রেভস। তাহলে সে রিসিভ করেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন ন্যাচারাল অ্যান্ড সায়েন্স ডিগ্রি কোন সালে? কত সালে? 1884 সালে। কত সালে? 1884 সালে। In 1885, the name of the year 1885 joined কি ঘটনা ঘটেছিল? ইভেন্ট জয়েন্ট প্রেসিডেন্সি কলেজ। তাহলে 1885 সালে কি ঘটনা ঘটেছিল বোসের সাথে? তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ জয়েন করেছিলেন অ্যাজ এ টিচার হিসাবে। In 1895 demonstration at town hall. In 1895 demonstration at town hall. বুঝা গেল ব্যাপারটা? ওকে, লেটস কাম দ্য নেক্সট activity 3. Jesse was a beautiful mind. Activity 3. Complete the following statements with information from the text. Was হ্যাঁ,
কমপ্লিট দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট, প্রত্যেকটা স্টেটমেন্ট আমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস গুলি কমপ্লিট করতে হবে গল্পের মধ্যে থেকে উত্তর খুঁজে নিয়ে। Bose's father used to work as, Bose's father used to work as, বোসের বাবা কি কাজ করতেন? তাহলে fill in the blanks কি হবে? Bose's father used to work as deputy magistrate, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তিনি কাজ করতেন। ড্যাশ was the leader of ব্রাহ্ম সমাজ, ড্যাশ was the leader of the ব্রাহ্ম সমাজ। জগদীশ চন্দ্র বোস as his father, ভগবান চন্দ্র বোস was the leader of the ব্রাহ্ম সমাজ। তাহলে জগদীশ চন্দ্র বোসের বাবা ব্রাহ্ম, ভগবান চন্দ্র বোস ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের লিডার। In his school days, Bose's playmates were, in his school days, Bose's playmates were, স্কুলের দিনগুলিতে বোসের খেলার সঙ্গী কারা ছিল? কারা ছিল? তাহলে in his school days, Bose's playmates were a Muslim boy and the son of the fisherman, একজন মুসলিম ছেলে এবং একজন মৎস্যজীবীর ছেলে। নেক্সট, বোস ওয়েন্ট টু ইংল্যান্ড টু, বোস ওয়েন্ট টু ইংল্যান্ড টু, তাহলে ইংল্যান্ডে গিয়েছিল কিসে করে? কিসের জন্য গিয়েছিল ইংল্যান্ডে? তাহলে বোস ওয়েন্ট টু স্কুল, ওয়েন্ট টু ইংল্যান্ড টু স্টাডি ন্যাচারাল সায়েন্স, ন্যাচারাল সায়েন্স প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে পড়ার জন্য সে ইংল্যান্ডে গিয়েছিল। Jesse Bose, A Beautiful Mind, Activity 4. So let's see or let's read the activity 4. Answer the following questions. প্রত্যেকটা অনুগামী প্রশ্নের উত্তর আমাদের করতে হবে। So let's see the question number 1. Why did Jagadish Chandra Bose receive his early education in a vernacular school? Why did Jagadish Chandra Bose receive his early education in vernacular school? So দেখা যাক আনসারটা কি আছে। জগদীশ চন্দ্র বোস received his early education in a vernacular school because his father believed that one must know one's mother tongue before learning any other language, যে একটা বাচ্চা অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার আগে অবশ্যই তার মাতৃভাষাকে সে জানতে পারে, শিখতে পারে, আগে খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে। What did Bosu's mother do when he brought his friends home from school? What did Bosu's mother do when he brought his friends home from school? বোসের মা কি করেছিলেন যখন সে তার বন্ধুর বাড়ি থেকে নিজের বন্ধুকে brought his friend, হ্যাঁ বন্ধুকে স্কুল থেকে তার বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন? বোসের মা তখন কি করেছিলেন? When he brought his friends home from school, Bose's mother welcomed them and fed them for all without discrimination. বোসের মা সেই বাচ্চাগুলিকে আনার পর বোস তার বন্ধুকে আনার পর বোসের মা কোনো দ্বিধা ছাড়াই তাদেরকে ওয়েলকাম জানান, স্বাগত জানান এবং তাদেরকে খাদ্য খাবার খাওয়ান। Who was Lafont and how did he influence Bose? তো ল্যাফন্ট কে ছিলেন এবং সে কেমন করে বোসকে ইনফ্লুয়েন্স করেছিলেন, প্রভাবিত করেছিলেন? ল্যাফন্ট was a Jesuit father. তো ল্যাফন্ট ছিলেন জেসুইটের বাবা। He influenced Bose by developing his interest in natural science. প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিকে মত বাড়ানোর জন্য, ধ্যান ধারণা বাড়ানোর জন্য বোসকে ইনফ্লুয়েন্স করা হয়েছিল। Why did Bose refuse to accept his salary? বোস কেন তার স্যালারি, তার মাইনে নেওয়ার ব্যাপারটা সে এড়িয়ে গেলেন? কেন রিফিউজ করেছিলেন, এড়িয়ে গিয়েছিলেন? So let's say answer the Bose had remarkable sense of self-respect and national pride. He became a subject discrimination by the British, so he refused to accept his salary. Okay, good. Next, Jesse Bose, A Beautiful Mind, Activity 5. Match the single words with their expanded forms.
এই যে ওয়ার্ডগুলি দেওয়া, সিঙ্গেল ওয়ার্ডগুলি দেওয়া রয়েছে, সিঙ্গেল ওয়ার্ডগুলির সাথে আমাদেরকে আজকে ম্যাচ করতে হবে কোনটা কোনটা কি, কাকে কি বলে। তাহলে অ্যাস্ট্রোমনিকে এক্সপ্যান্ডেড ফর্মে কি বলা হয়? স্টাডি অফ স্টার্স অ্যান্ড প্ল্যানেটস। স্টাডি অফ স্টার্স অ্যান্ড প্ল্যানেটস মানে কি বলেছে? স্টাডি অফ স্টার্স। তাহলে অ্যাস্ট্রোমনিটা হলো তারা এবং নক্ষত্রদেরকে নিয়ে, গ্রহ উপগ্রহকে নিয়ে পড়াশোনাকে বলা হয়, গবেষণাকে বলা হয় অ্যাস্ট্রোনমি। লাইব্রেরি কাকে বলা হয়? আ প্লেস হোয়ার বুকস আর কেপ্ট, একটা জায়গা যেখানে অনেকগুলি বই রাখা হয়। গ্যারেজ কাকে বলা হয়? আ প্লেস টু কিপ কার্স, একটা জায়গা যেখানে অনেকগুলি গাড়ি রাখা হয়। সাইকোলজি, সাইকোলজি কাকে বলা হয়? স্টাডি অফ হিউম্যান মাইন্ড। তাহলে মনুষ্য মনুষ্য মনকে, মানুষের মনকে পড়াকে, মানুষের মন সম্পর্কে পড়াশোনাকে বলা হয় সাইকোলজি। অর্চার্ড, অর্চার্ড কাকে বলা হয়? আ গার্ডেন অফ মেনি ফ্রুট ট্রিজ। তাহলে একটা বাগান যেখানে অনেক ফলের গাছ থাকবে, সেই ফলের গাছের বাগানকে বলা হয় অর্চার্ড। ক্যাশিয়ার, ক্যাশিয়ার কাকে বলা হয়? আ পার্সন হু হ্যান্ডেলস ক্যাশ, একজন ব্যক্তি যে টাকা পয়সা সামলায়, তাকে বলা হয় cashier. So Jesse Bose, a beautiful mind, activity 6. Let's see. Identify which the following statement are true and which are false. Give a supporting statement for your answer. So true হলে T, true হলে obviously true মারতে হবে, false হলে obviously false মারতে হবে, এবং true false কেন হলো তার জন্য একটা মতামত আমাদেরকে জ্ঞাপন করতে হবে, মতামত একটা প্রদান করতে হবে। So দেখা যাক, Kesgraph was invented by মার্কনি। তো ক্রেস্কোগ্রাফ ইনভেন্ট করেছিলেন মার্কনি। এটা কি রাইট? নো, দিস ইজ দ্য ফলস। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট, বোস হ্যাড ইনভেন্টেড সেভারাল সেন্সিটিভ ইনস্ট্রুমেন্ট, ওয়ান অফ দেম ইজ আ ক্রেস্কোগ্রাফ। তাহলে ক্রেস্কোগ্রাফটা কিন্তু বোসের দ্বারা ইনভেন্ট করা হয়েছিল, এটা কিন্তু মার্কনি ইনভেন্ট করেনি, সেই জন্য এটা ফলস। ওকে, গুড। নেক্সট, মার্কনি গট দ্য প্যাটেন্সি রাইট ফর ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ। It is true. তাহলে true supporting statement কি আছে? It was the Italian scientist Marconi who got the patent for the invention of wireless telegraph. তাহলে it was the Italian scientist Marconi, তাহলে এটা ছিলেন একজন ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক মার্কনি, বা মার্কনি ছিলেন একজন ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক যিনি পেয়েছিলেন যে ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি, যে তার বিহীন যে টেলিগ্রাফি থাকে আর কি, ফোন থাকে, সেই সম্পর্কে তিনি ইনভেনশন সর্বপ্রথম করেছিলেন। বোস ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড নাইটহুড ইন 1919 1919 সালে বোসকে নাইটহুড অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। ইট ওয়াজ ফলস। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট, দিস গ্রেট Indian scientist was eventually crowned with glory when he was awarded knighthood by the British government in 1917। তাহলে 1917 সালে কিন্তু জগদীশ চন্দ্র বোস নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত হন, নট 1919 সালে। নেক্সট, no other Bengali writer had written science fiction before J.C. Bose. No other Bengali writer had written science fiction before J.C. Bose। তো জগদীশচন্দ্র বসুর আগে কিন্তু কোনো বাঙালি বৈজ্ঞানিক তারা বিজ্ঞানের যে ফিকশন ছিল সে সম্পর্কে কিন্তু লিখতে কেউ পারেনি। ইট ইজ ট্রু অর ফলস? অবভিয়াসলি ইট ইজ ট্রু। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট কি আছে? ইন দ্য ফ্যাক্ট হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট রাইটার অফ সায়েন্স ফিকশন ইন বাংলা। তাহলে যে বিষয়টা যেটা ছিল আর কি, যে তিনিই ছিলেন একমাত্র বৈজ্ঞানিক যিনি সর্বপ্রথম সায়েন্স ফিকশনকে বাংলায় ট্রান্সলেশন বা বাংলায় কিন্তু লেখেন। So last of the page, Jesse Bose, A Beautiful Mind, activity 7, or Jesse Bose, obviously here is activity 7. Complete the following statements. A Crescograph is used
টু ড্যাশ তো ক্রেস্কোগ্রাফ ব্যবহার করা হতো কার জন্য? ক্রেস্কোগ্রাফ ইজ ইউজড টু মেজার দ্য গ্রোথ রেট অফ প্ল্যান্টস। গাছের প্রাণ সম্পর্কে জানার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফটা ইউজ করা হতো। নেক্সট, বোস প্রুভড দ্যাট প্ল্যান্টস আর বোস প্রমাণ করেছিলেন যে গাছেরা plants are sensitive to heat, light, noise, and other external stimuli, just stimuli like human being. তাহলে বোস এটাই প্রমাণ করেছিলেন যে গাছেরাও কিন্তু তারা তাপ নেয়, আলো গ্রহণ করে, শব্দ শুনতে পায় এবং আরো অনেক রকমের কিছু জানতে পারে, যেমন মানুষ যেমন একটি পুরো মানুষের মতো তারা বিহেভ করতে পারে। তাই বোস প্রমাণ করেছিলেন। নেক্সট, ইন 1917 বোস ফাউন্ডেড, 1917 সালে বোস দেখতে পেয়েছিলেন? ইন 1917 বোস ফাউন্ডেড দ্য বোস ইনস্টিটিউট অ্যাট হিজ ওন হাউস ইন কলকাতা। আচ্ছা, 1917 সালে বোস নিজস্ব বাড়িতে, কলকাতায় যে নিজস্ব বাড়ি ছিল সেখানে তিনি বোস ইনস্টিটিউট গঠন করেছিলেন বা স্থাপন করেছিলেন। Bose Institute was founded in Bose Institute was founded in Delta. Bose Institute was founded in November 1917. 1917 সালের নভেম্বর মাসে বোস তার ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ক্যালকাটার নিজস্ব বাড়িতে। সো অল মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই ছিল আজকের আমাদের ক্লাস। আশা করি ক্লাসটা তোমরা ভালো করে উপভোগ করেছো, বুঝতে পেরেছো। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ক্লাসে। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থেকো, সাবধান থেকো। ওকে, টাটা।